शिव शंकर ओम शिव शिव शंकर शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शंकर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर अंदरू కూడా చెప్పండి జై గురు దత్త శ్రీ గురు దత్త 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 జయ 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 सद्गुरु महाराज की जय। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे शाम्भवेशानां सबाह्याभ्यन्तर शुचिः ओम हां आत्मतत्त्वाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं विद्यातत्त्वाय नमः स्वाहा ओम हों शिवतत्त्वाय नमः स्वाहा ओम हां शांतिकलाये नमः ओम हां शांतिकलाये नमः ओम हां विद्याकलाये नमः ओम हां प्रतिष्ठाकलाये नमः ओम हां निवृत्तिकलाये नमः ओम हां ईशानमूर्ते नमः ओम हां तत्पुरुषवक्त्राय नमः ओम हां वामदेवगुह्याय नमः ओम हां सज्जोजातमूर्तये नमः ओम हां हृदयाय नमः ओम हां शिरसे नमः ओम हां शिखायै नमः ओम हां कवचाय नमः ओम हां नेत्रेभ्यो नमः ओम हां अस्त्राय नमः ओम हां ब्रह्मणे नमः ओम हां विष्णवे नमः ओम हां रुद्राय नमः ओम हां ईश्वराय नमः प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सु वरो अस्य भगवतो देवदेवस्य अगणितानेक दिव्यावतारस्य आदिमध्यान्तरहितस्य सकल भवन संरक्षण विचक्षण सृष्टि स्थिति संहार तिरोधानानुग्रहकारकस्य श्री कैलासकाशी विश्वेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमो नमः अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन एकरुद्रवाराभिषेचनं करिष्यामहे नमः शंभवे च अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः मयो भवे च दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः नमः शंकराय च चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः मयस्कराय च गरुडबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः नमः शिवाय च ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः शिवधराय च सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः नमः शंभवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः मयो भवे च दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा नमः शंकराय च चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् मयस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हूं नमः शिवाय च ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् शिवधराय च सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानौ आपातालनभस्थलान्त भुवन ब्रह्माण्डमा विस्फुरज्योतिस्फाटिकलिङ्गमूल विलसतु पूर्णेन्दुवान्दामृते अस्तोकाप्लुतलोकमीदवनिदं रुद्रानुवागाञ्जपन्न धाये दीप्सिद्धये धृतिपदं विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवौ ब्रह्माण्ड व्याप्त देहा भसविमृचा भासमाना भुजङ्गे कण्ठे कालाक्कपर्दा कलित शशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ता रक्ष्या रुद्राक्षभूषा प्रणतभैरः शाम्भवा मूर्तिभेदा रुद्रा श्रीरुद्रसूक्त प्रकटित विभवानः प्रयच्छन्तु सौख्यं शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे
धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीरञ्च मे लयश्च मार्तञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे अभयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सुजात मे सुदिनञ्च मे मलापकर्षस्नानौ स्तपयामि ॐ नमो भगवते रुद्राय ओम नमो नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां तते नमः या दैश शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा सरव्याया तव तजानो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापगाशिनी तजानस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिताकशी या विशङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरुमाहि गुंसीः पुरुषं जगतो शिवेन वचसा त्वा गिरिशाश्चावदामसि यथा न सर्वमिज्जगदयक्ष्मगो सुमना असतो अध्यवोचत वक्ताः प्रथमो दैव्योऽभिषगो अहिगश्च सर्वाञ्जं भजन् सर्वास्तजातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणवुत बभ्रुस्सु मङ्गलः ये चेमागो रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागो हेड इमहे असंयो वसर्पद नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढसे अतो ये अस्य हत्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्रियोर्ज्या याश्च ते अस्तैषवः पराता भगवो वपा अवतत्य धनुस्त्वगो सहस्राक्षशते शुधे निशेर्य हिल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विजयन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागो उता अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीढष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो यैषु दिस्तवारे अस्मन्निदेहितौ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय त्वशीमत् पतीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिनेन्नां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूदाय हंत्यायवना नां पतये नमो नमः रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः हर नमः पार्वती पतये हर हर एभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मधव्योऽसानीति एकदा ब्रह्मणः वरदे
ఏకదైవ్యయజమాన ఆయస్తేజో దధాతి కాశీపురనివాసాయ కామితార్థప్రదాయినే లక్ష్మీ సమేతాయ విశ్వనాథాయ మంగళం. హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. అందరూ చెప్పండి. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. హర ఓం నమః శివాయ, శివ ఓం నమః శివాయ. శివాయ గురవే నమః, శంభవే గురవే నమః. చాంపేయ గౌరార్ధ శరీరకాయై కర్పూర గౌరార్ధ శరీరకాయ ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ. అందరూ చెప్పండి. నమః శివాయై చ, నమః శివాయ, నమః శివాయై చ, నమః శివాయ, నమః శివాయై చ, నమః శివాయ, నమః శివాయ, నమః శివాయ. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. మా పూజ్య గురుదేవులైనటువంటి శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామిజీ వారిని ఈ దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో మనస్సులోనే స్మరణ చేసుకుంటూ ఈరోజు మన రాజమహేంద్రవరం రాజమండ్రి కైలాసంలాగా మారిపోయింది అని అనిపిస్తోంది. అంతే కదా? కైలాస అనుభవం కలుగుతోందా లేదా మీకు? ఒకసారి గట్టిగా కరతాళ ధ్వని చేయండి అందరూ కూడా. దివ్యమైన వాతావరణంలో ఆనందంగా మనమందరము కూడా శివానంద లహరి, సౌందర్య లహరి స్వరూపంగా ఉండేటువంటి అమ్మవారిని అయ్యవారిని కూడా చూసుకుంటూ ఈ సాయం సంధ్యా సమయంలో ఈ మాస శివరాత్రిలో ఆనంద భక్తి తరంగాల్లో ఓలలాడుతూ ఉన్నాం. ఆధ్యాత్మిక నగరం, ధార్మిక నగరం, సాంస్కృతిక నగరం రాజమహేంద్రవరం. ఇటువంటి ఈ క్షేత్రంలో ఇంత అద్భుతమైన ఈ కార్యక్రమాన్ని TV5 హిందూ ధర్మం ఛానల్ ద్వారా బిఆర్ నాయుడు గారు దంపతులు, కుటుంబం, రవీంద్రనాథ్ గారు, సురేంద్ర గారు, వారి కుటుంబం అందరూ కూడా కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో చక్కగా, ఎంతో అద్భుతంగా అందరూ ఆనందించాలి, అందరికీ శివానుగ్రహం కలగాలి అనే ఒకే ఒక సంకల్పంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. సామాన్యంగా లోకంలో పుణ్యం చేసుకునే వాళ్ళు 3 రకాలుగా ఉంటారు. కేవలం తమ కోసం పుణ్యం చేసేవారు, కేవలం తమ కుటుంబం కోసం పుణ్యం చేసేవారు, స్వార్థాన్ని పక్కన పెట్టి ఈ విధంగా సమాజం కోసం పుణ్యం చేసేవారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని అనిపిస్తుంది. అటువంటి ఆ అరుదైన వ్యక్తులలో బిఆర్ నాయుడు గారు అగ్రస్థానంలో వస్తారు అని చెప్పవచ్చు ఆనందంగా, సంతోషంగా. అందుకే ఈరోజు ఇటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనమందరము కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాం. మై మరిచిపోయి ఇళ్లలో పెళ్ళి అయినప్పుడు ఎలా ఉంటామో అలా ఇది లోక కళ్యాణం, శివ కళ్యాణం, విశ్వ కళ్యాణం, శివ కళ్యాణం.
అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయంతో మనమందరము కూడా ఈరోజు ఇక్కడ కలిసి ఉండటం, అందులోనూ ఈ మాస శివరాత్రి, గోదావరి తీరం, దివ్యమైన క్షేత్రం, ఏమి పుణ్యం చేసుకున్నామో, ఏమి భాగ్యం చేసుకున్నామో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మహాత్ముల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అందరూ కూడా. శృంగేరి పీఠాధిపతులు శ్రీ విధుశేఖర భారతీ స్వామి వారు వచ్చి అందరినీ అనుగ్రహించి వెళ్ళారు. ఆ తరువాత రామశర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో స్ఫటిక శివలింగ అభిషేకాన్ని దర్శనం చేసుకున్నాం. ఎంతోమందికి ఉజ్జయిని, కాశీ ఇటువంటి క్షేత్రాలకి వెళ్ళాలి అని కోరిక ఉన్నప్పటికీ వెళ్ళలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి. అటువంటి వారి మనస్సులో ఉండేటువంటి కష్టమంతా ఈరోజు తొలగిపోయింది ఈ అభిషేకం చూడటంతో అని మాకు అనిపిస్తోంది. అవునా కాదా? ఉజ్జయినిలో కాశీ విశ్వనాథుడికి కానీ మహాకాళేశ్వరుడికి కానీ ఎలాగైతే అభిషేకాలు జరిపిస్తారో అలాగే ఈరోజు ఆ అభిషేకాలన్నీ కూడా మనం దర్శనం చేసుకున్నాం. యశివో నామ రూపాభ్యాం యాదేవి సర్వమంగళ తయో సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతో జయమంగళం. ఆయన పేరే శివుడు, ఆయన నామము శివుడే, ఆయన రూపము శివుడే, సర్వము శివమయం. ఇక అమ్మవారు యాదేవి సర్వమంగళ, సర్వమంగళ అమ్మవారు. పోతన భాగవతంలో చాలా అద్భుతమైన పద్యం. అమ్మా, నువ్వు నీ మాంగళ్యాన్ని ఎంత నమ్మావో, మీ భర్తని విషం తాగనిచ్చావు అని ఒక అద్భుతమైన పద్యం చెప్తారు పోతన గారు. అలా అమ్మవారు సర్వమంగళ, అందరికీ మంగళాన్ని చేసేటువంటి సర్వమంగళాదేవి. అమ్మవారి పేరు కూడా శివ. లలితా సహస్రనామంలో అమ్మవారిని శివ అని పిలుస్తారు. అయ్యవారి పేరు కూడా శివుడు. వారిద్దరిని స్మరిస్తే చాలట సర్వమంగళాలు కలుగుతాయి మనకి. అటువంటి ఆది దంపతుల కళ్యాణం ఈరోజు మనం ఈ క్షేత్రంలో దర్శనం చేస్తూ ఉన్నాం, చేయబోతూ ఉన్నాం. ఎంత అద్భుతమైన మూర్తులు చూశారా! ఒక్కసారి కంటి నిండా దర్శనం చేసుకోండి. స్వామి సుందరేశ్వరుడు, అమ్మవారు సౌందర్య లహరి. ఆ ఇద్దరిని కూడా మనం ఆ వేదిక మీద దర్శనం చేసుకుని ఇక కొద్దిసేపట్లో కళ్యాణం కూడా జరుపుకోబోతూ ఉన్నాం. అద్భుతమైన ఒక సన్నివేశం, అద్భుతమైన ఒక సందర్భం. ఎంత దివ్యమైన సనాతన సంప్రదాయం మనది. మనము గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చండి, మేము సనాతన హిందూ ధర్మం వారము అని గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. అటువంటి సనాతన ధర్మం మనది. ఆది దంపతుల్ని ఒకసారి మనం గమనిస్తే అర్ధనారీశ్వర స్వరూపంగా నమశివాయైచ నమశివాయ, అమ్మవారి పేరే ముందు, తరువాత అయ్యవారి పేరు. ఈ కాలంలో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అని మనం వింటూ ఉంటాం. ఇది ఎప్పుడో భగవంతుడు ప్రారంభం చేశాడు, శివయ్య. అమ్మవారి పేరే ముందు పలకటం, నమశివాయైచ నమశివాయ. పార్వతీ పరమేశ్వరులు అని అంటాం మనం, లక్ష్మీనారాయణులు అని అంటాం, వాణీ బ్రహ్మలు అని అంటాం. ఇది మన సంప్రదాయం. ఆ ఇద్దరూ కూడా అలా కలిసిపోయి ఉన్నారు, ఇద్దరూ ఒకే రూపంగా ఉన్నారు. ఇది మనకందరికీ కూడా నేర్పుతూ ఉన్నారు. మనకి చాలా అవసరమైంది ఈ కాలంలో కలవటం, విడిపోవటం కాదు. ఎప్పటికైనా కూడా కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అని మనం వింటూ ఉంటాం కదా. అటువంటి ఆ కలిపే పని ఈరోజు హిందూ ధర్మం వారు చేస్తున్నారు అని మాకు అనిపిస్తోంది. కలిపే పని ఇదెంత మనం కలిసాం. కలవటం అనేది చాలా ముఖ్యం. మనం చూస్తున్నాము ఎన్నెన్ని ఆక్రమణలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఎన్నెన్ని జరిగాయి. ఎన్ని జరిగినా కూడా మనం ఎలా నిలబడ్డాం. ఆ రోజుల్లో అలా నిలబడటానికి మనల్ని ఆ కాలంలో మహాత్ములు అందరూ కూడా కలిపారు. అలాగే ఈరోజు ఇటువంటి సభల్లో, ఇటువంటి వేదికల్లో
ఇటువంటి పుణ్యమైన కార్యాల్లో మనమంతా కూడా కలవటం అనేది చాలా ముఖ్యం. పరస్పరం భావయంతః శ్రేయఃపరమవాప్స్యథ అని భగవంతుడు అంటాడు. మీరు కానీ దేవతలు కానీ పరస్పరం భావన చేసుకోండి. మనము ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి భగవంతుడిని భావన చేస్తున్నాం. దాంతో భగవంతుడు మనల్ని భావన చేస్తాడు. అంటే మనకు కావలసింది భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు, మన కష్టాలు తీరుస్తాడు, మనకి సత్సంకల్పాన్ని కలిగిస్తాడు, పాప భీతిని కలిగిస్తాడు, పుణ్య ప్రీతిని కలిగిస్తాడు భగవంతుడు. దాంతో మనల్ని రక్షిస్తాడు, కాపాడుతాడు. అందువల్ల అందరము కలిసి పరస్పరం భావయంతః. గుజరాత్లో ఒక అవధూత ఆశ్రమానికి వెళ్ళాం. మా గురుదేవులు అక్కడికి వెళ్ళి రమ్మని చెప్పారు. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, ఇవి నాలుగు స్తంభాలు మన ధర్మానికి. ఈ వాక్యాలు కావు, ఇవి స్తంభాలు. ఇవి ఈ 4 వాక్యాలు రాసి ఉన్నాయి. వీటితో పాటుగా ఇంకొక ప్రత్యేకమైన వాక్యం కూడా రాసి ఉంది అక్కడ. అదేమిటో చెప్పనా? వింటారా మీరంతా? శ్రద్ధగా వింటున్నారు భక్తులు, సద్భక్తులు మీరంతా. అక్కడ రాసి ఉన్న 5వ వాక్యం మనకు చాలా ముఖ్యమైన వాక్యం. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మహావాక్యం పరస్పర దేవోభవ. ఎంత అద్భుతమైన మాట! పరస్పర దేవోభవ. పరస్పరము మనం ఈ విధంగా కలిసి భగవద్భక్తులు, ధార్మికమైన వారు, ధర్మ మార్గంలో నడిచేవారు, ధర్మం కోసమే మనం పుట్టాం, ధర్మాచరణ కోసమే మనం వచ్చాం. ఆ ధర్మాన్ని ఆచరణ చేసినప్పుడే భగవంతుడు మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు అనే దృష్టితో ఉండేవాళ్ళం మనమంతా. అందరూ కలిసి ఈ విధంగా ఏకవాక్యత, ఏకవేదిక అనేది చాలా ముఖ్యం. అప్పుడే ఇంకా హిందువులందరూ కూడా కలిసినప్పుడు ఇంకా దృఢంగా ఉంటాం, ఇంకా బలంగా ఉంటాం మనమందరము కూడా. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరగాలి. నిస్వార్థంగా చేస్తూ ఉండే కార్యక్రమం, అందరూ చూసి ఆనందించాలి అని చేస్తూ ఉండే కార్యక్రమం. మన పిల్లలకి, మనవాళ్ళకి, మనవరాళ్ళకి కూడా ఈ సంప్రదాయం తెలియాలి, వారు కూడా ఈ మార్గంలో, మంచి మార్గంలో నడవాలి అని ఒక మంచి సంకల్పంతో మనం చేస్తూ ఉండే కార్యక్రమం ఇది. కళ్యాణం అంటే ధర్మాచరణలో చాలా ముఖ్యమైంది. ఇవన్నీ ఎందుకు అనే ప్రశ్న రాకూడదు మనస్సుకి. మనమందరము అమ్మా నాన్న పెళ్ళి ఆల్బమ్ చూసినప్పుడు, ఎవరైనా బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఆల్బమ్ చూపిస్తూ ఉంటాం. చూపించినప్పుడు అమ్మా నాన్న చూపిస్తున్నారనుకోండి, చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఆ ఆల్బమ్ చూస్తూ ఏమంటాం? నేనెక్కడున్నాను ఈ ఫోటోలో అని అడుగుతాం. అవునా కదా? మనకి ఉండాలి అని ఒక కోరిక. ఎలా ఉంటాం? అమ్మా నాన్న పెళ్ళిలో ఉండలేం. కాబట్టి తర్వాత ఏం చేస్తాం? వాళ్ళకి షష్ఠి పూర్తి చేసుకుని, లేదా ఇంకా 80 ఏళ్లకో 82 ఏళ్లకో సహస్ర చంద్ర దర్శనం చేసి, అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ మాలలు మార్చుకుంటే మనం పక్కన నిలబడి ఫోటో తీయించుకుని, పిల్లలు మేము కూడా అమ్మా నాన్న పెళ్ళిలో ఉన్నాము అని మురిసిపోతాం. అవునా కాదా? ఈరోజు జరుగుతూ ఉండే కార్యక్రమం అటువంటిదే. అమ్మా నాన్నల వివాహం జరుగుతోంది, పిల్లలం మనమంతా చేరాం ఇక్కడ. ఆది దంపతుల వివాహం మనం ఎక్కడ చూసాం? మనం ఎలా చూడగలం? ఎప్పుడో ఏదో యుగంలో జరిగిపోయింది కదా. అందువల్ల మన కోరిక ఆ ఆది దంపతుల ప్రపంచ మాతా పితరౌ ప్రాంచౌ జాయాపతిస్తు మహాన్. ఆ అమ్మవారు తపస్సు చేసి స్వామిని పొందింది అని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా, చాలా చక్కటి మాట. పరస్పర తపస్సంపత్ ఫలాయిత పరస్పరౌ ప్రపంచ మాతా పితరౌ ప్రాంచౌ జాయాపతిస్తు మహా. వాళ్ళు ప్రపంచానికి తల్లి తండ్రి ఆది దంపతులు. ఎట్లా కలిశారు అని, ఇద్దరూ తపస్సు చేసి కలిశారు. శివయ్య ప్రేమమూర్తి,
ప్రపంచానికి లోకానికి ప్రేమను నేర్పినవాడు భగవంతుడు. సతీ వియోగంలో ఆయన ఎంత దుఃఖించారు ఒకసారి మనం ఆ కథని గుర్తు చేసుకుంటే. ఆ అమ్మవారి శరీరాన్ని భుజం మీద వేసుకుని తిరిగారండి ప్రపంచమంతా, అంత ప్రేమ. ఆ తరువాత మళ్ళీ నాకు వివాహం వద్దు అని. అంటే దంపతులు ఎంత కలిసిమెలిసి ఉండాలి అన్యోన్యంగా అనేది భగవంతుడు మనకి నేర్పాడు, చేసి చూపించాడు భగవంతుడు. తరువాత నేను వివాహం వద్దు అని. అరే అయ్యా, నువ్వు వివాహం చేసుకోకపోతే ఎలా? తారకాసురుడు ఉన్నాడు, వాడి సంహారం కావాలి అంటే కుదరదు, సతీ అమ్మవారే అని శివుడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తే మళ్ళీ ఆ అమ్మవారే జన్మించి వచ్చారు పార్వతీదేవిగా. ప్రకృతిని కాపాడుకోమని ఆ అమ్మవారు ప్రకృతి పుత్రికగా వచ్చారు. గిరిజా అంటాం, గిరిజా కళ్యాణము అని పిలుస్తారు. గిరిజా అంటే ఆ కొండలకి అధిపతి హిమవత్ పర్వతం, ఆ హిమాలయుడికి అమ్మవారు జన్మించారు. ప్రకృతిని కాపాడుకోమని చెప్పారు ఆది దంపతులు కదా. ప్రకృతి ముఖ్యమయ్యా, ప్రకృతిని కాపాడుకోండి. ఆ అమ్మవారు అప్పుడు అవతరించి వస్తే ఇద్దరూ తపస్సు చేశారు. ఆ ఇద్దరి తపస్సే ఇద్దరిని కలిపింది. ఎంత అద్భుతం అండి. ఆ స్వామి మనకి ప్రేమ నేర్పారు, తపస్సు చేయమన్నారు, అన్యోన్యత నేర్పారు, సఖ్యత నేర్పారు. స్వామి పరివారాన్ని ఒకసారి చూస్తే, శివ పరివారాన్ని, ఎంత అద్భుతం, ఎన్ని పాఠాలు మనకి నేర్చుకోవటానికి. ఇవన్నీ కూడా మనం పిల్లలకి చెప్పాలి అంటే ఇటువంటి వేదికలు కావాలి. ఆ స్వామిని చూసినప్పుడు పిల్లలు అడుగుతారు, ఏమిటి శివయ్య రూపం అలా ఉంది అని. శివుడి వాహనం ఏమిటి? వృషభం. అమ్మవారి వాహనం ఏమిటి? సింహం అని అడిగితే, పరస్పరం వైరం ఉండే జాతిలో పుట్టినా కూడా కలిసి ఉన్నాయి వృషభం, సింహం. అవునా కాదా? అలా కలిసి ఉండమని భగవంతుడు మనకు చెప్తున్నాడు. ఎన్ని సందేశాలు స్వామి చరిత్రలో, స్వామి రూపంలో, స్వామి తత్వంలో, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. మన సమాజానికి అది చాలా అవసరం. అందరము కలిసిమెలిసి ఉండాలి, కలిసి ఒకటై కదలాలి. ఎన్నెన్నో విషయాలు, వార్తలు మనం వింటున్నాం, మాట్లాడుకుంటున్నాం, మర్చిపోతున్నాం, వదిలేస్తున్నాం. అలా కాకూడదు. ఎప్పుడో ఏవో జరిగాయి అని మనం వింటూ ఉంటాం. మరి అవన్నీ పునరావృతం కాకూడదు, లోకంలో మళ్ళీ అటువంటివి జరగకూడదు అంటే ఈ విధంగా సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని ఆచరించే హైందవులందరూ కూడా కలిసి ఉండాలి. ఇలా కలిసి ఉంటే మన సనాతన ధర్మం అనేది ఎప్పటికీ దృఢంగా ఉంటుంది. అవునా కాదా? అలా కలిపి ఉంచాలి అంటే అందరూ కలవాలి. ఈ విధంగా అందరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం చేసుకోవాలి, భగవంతుడి దర్శనం చేయాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని TV5 హిందూ ధర్మం ఛానల్ ద్వారా జరిపిస్తూ ఇక్కడ చేరారు లక్షలాది మంది. కాకుండా కోట్లాది మంది చూస్తూ ఉన్నారు కదా, చూడబోతూ ఉన్నారు కూడా కళ్యాణాన్ని. అందరూ వేచి చూస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ కాదండి, కర్ణాటక, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, భారతదేశమే కాదు విదేశాల్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారు, ఆనందిస్తున్నారు, సంతోషిస్తున్నారు. అటువంటి కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరము చేస్తూ 12వ సంవత్సరం ఇది పుష్కర సంవత్సరం. పుష్కర సంవత్సరం ఎక్కడ ఎందుకు జరుగుతోంది అంటే గోదావరి పుష్కరాలు మనకందరికీ తెలిసినవే కదా. అందువల్ల గోదావరి అమ్మ ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపించుకుంటోంది. భగవత్ సంకల్పం అట్లా ఉంది. అందువల్ల ఈ పుష్కర సంవత్సరం 12 అంటే ఆ 12 దాటాక చాలా గొప్ప మెట్టు మనం దాటాము అని అర్థం. 12 అనే సంఖ్య చాలా ముఖ్యమైంది, ద్వాదశాదిత్యులు అని. ఈ 12 సంఖ్యలో చూస్తే షష్ఠి పూర్తి ఎంత ముఖ్యమని మనకు అర్థమవుతుంది. అటువంటి ఆ పుష్కర సంవత్సరం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉండటం, గోదావరి తీరంలో, రాజమండ్రిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉండటం, ఈ కార్యక్రమానికి మేము రావటం మాకింత చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది. మిమ్మల్ని అందరినీ చూడటం ఇంకా సంతోషంగా ఉంది. ఇలాగే అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా కలిసిమెలిసి హిందువులందరూ కూడా జరుపుకోవాలి. మన సంప్రదాయం, మన పద్ధతి సర్వే జనా సుఖినో భవంతు,
అందరూ బాగుండాలి అనేది మన పద్ధతి, మన సంప్రదాయం. కానీ మన ధర్మాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. మన ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి కాదు. భగవంతుడు మనకు ఆ ధర్మంలో జన్మనిచ్చాడు. కాబట్టి ఆ ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకుంటూ, మన ధర్మాన్ని మనం ఆచరిస్తూ, ఇతరుల ధర్మాన్ని గౌరవిస్తూ, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు పూజించు. పూజ్య స్వామీజీ వారు ఎప్పుడూ చెప్తారు, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు పూజించు, ఇతరుల ధర్మాన్ని గౌరవించు. ఎవరిని నువ్వు ద్వేషించాల్సిన పనిలా, కానీ అలాగని చెప్పి నీ ధర్మాన్ని నువ్వు మర్చిపోకూడదు. అది చాలా ముఖ్యమైనది. అందువల్ల ఈరోజు ధర్మప్రధానమైన కార్యక్రమం ఇది. కేవలం భక్తి ప్రధానమైనది మాత్రమే కాదు, ధర్మప్రధానమైన కార్యక్రమం. భక్తి మనం ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు, దేవాలయంలో వెళ్ళొచ్చు. ధర్మంగా మనం అందరము కలవాలి, ధర్మం కోసం కలవాలి, ధర్మం కోసం బతకాలి. ధర్మం కోసమే స్వామి నీకు సమస్తము అర్పణము అనే ఒక భావనతో ఉండాలి. ధర్మం అనేది ఆచరించినప్పుడే, మాటల్లో ధర్మం కాదు, ఆచరణలో ధర్మం. దాన్ని స్వామి ఇష్టపడతాడు. వృషభం అంటేనే ధర్మం. వృషభారూఢుడు అంటామే స్వామిని. వృషభం అంటేనే ధర్మం. 4 కాళ్ల మీద ధర్మం ఉండాలి అని స్వామి అట్లా నడుచుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడు మనం చూసాం, వేదికకి స్వామివారు వచ్చారు. ఆ స్వామివారికి ఇక కొద్దిసేపట్లో కళ్యాణం ప్రారంభమవుతోంది. ఎంత భక్తిగా మీరంతా కూర్చొని చూస్తున్నారు. ఆహా, ఆనందంగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. ఇది కదా మన సనాతన ధర్మము అని అనిపిస్తోంది మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చూస్తూ ఉంటే. ఇలాగే ఉండాలి ఎప్పటికీ సనాతన ధర్మము. అలాగే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇప్పుడు ఈ మధ్యనే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో బిఆర్ నాయుడు గారు చైర్మన్గా కూడా బాధ్యతలు స్వీకరించడం మాకు చాలా సంతోషం. అందరూ కూడా చాలా ఆనందిస్తూ ఉన్నారు. శివకేశవుల అభేదం, వెంకటేశ్వర అని స్వామిలో పేరులోనే ఈశ్వర ఉంది కదా. వారు అక్కడ బాధ్యతలు స్వీకరిస్తూ వెంటనే ఇక్కడ శివ కళ్యాణాన్ని జరిపిస్తూ ఉండటం వారి పరివారానికి, అలాగే TV5 హిందూ ధర్మంలో సేవ చేస్తూ ఉన్నవారికి అందరికీ కూడా భగవంతుడి ఆశీస్సులు. మీకు అందరికీ కూడా ఏ ఏ కోరికతో అయితే మీరు వచ్చారో ఆ కోరికలన్నీ తీరుస్తూ భగవంతుడు ధర్మం కోసం నిలబడేటువంటి బుద్ధిని, శక్తిని, యుక్తిని మీకందరికీ కూడా అనుగ్రహించాలి అని ఈ సందర్భంగా ఆ శివయ్యని ప్రార్థన చేస్తూ, జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త. హర నమః పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ్. నమః శివాయ, నమః శివాయ. గట్టిగా చెప్పండి, నమః శివాయ. జై బోలో భారత మాతా కి జై, సనాతన హిందూ ధర్మానికి జై. జై గురుదత్త. శివ శివ శంకర, ఓం శివ శివ శంకర, ఓం శివ శివ శంకర, ఓం శివ శివ శంకర, శివ శివ శివాయ, శివ శివ శివాయ, శివ శివ శివాయ శంకర.